Okay, good morning, one and all. Today we are going to complete unit number 3 as only 2 to 3 points are remaining from unit number 3. Previous to that, we already learned as well as discussed two fundamental laws of magnetostatics that are Biot-Savart law and Ampere-Circuital law. And while learning these two laws, we also discussed what exactly the difference between electrostatics and magnetostatics. And we noted down electrostatic field is created by static electric charge. That means charge which is at fixed location x1, y1, z1, for example. Due to the static electric charge, which is not moving, charge is not moving means static. It is fixed at one location. Due to such a static charge, a static electric field is created. Okay. So who produced the electrostatic field? Electric charge. As against this, who produces the magnetic field or magnetostatic field? The current flowing through the conductor produces magnetic field. If the current flowing through the conductor is DC current, then the produced magnetic field is static in nature. If the current flowing through the conductor is AC, then time varying magnetic field produces, which is to be covered in next unit. Okay. So here in this unit, we are restricting ourselves to magnetostatic field, wherein the DC current flowing through the current carrying conductor produces the magnetic field according to right hand thumb rule. That means if the outstretched thumb indicates the direction of current, then the curled finger indicates the direction of magnetic field. If the current direction is reversed, the magnetic field direction also gets reversed. Okay. So we already covered this, and we also noted down the analogy between electrostatic and magnetostatic. Means we compared the parameters. There in electrostatics, you find electric field intensity E bar. Here you will find H bar. Okay. Magnetic field intensity. There you will find electric flux density, D bar. Here you will find magnetic flux density, B bar. Relationship between E bar and D bar is equal to epsilon E bar. Here you will find B bar is equal to mu H bar, which we are going to see now. There you find electric flux lines or electric flux denoted by symbol phi. Here you will find in magnetostatic field, you will find magnetic flux lines or magnetic flux, whose symbol is psi. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कशात मोजतो आपण? कुलम मध्ये. इकडे कशात मोजतो आपण? मग वेबर मध्ये. ओके. सो ऑल दिस कन्सेप्ट वी स्टडीड. तिकडे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, इकडे मॅग्नेटिक पोटेन्शियल, तिकडे इलेक्ट्रिक वर्क डन असेल, इकडे मॅग्नेटिक वर्क डन असेल. तिकडे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये बाउंड्री कंडिशन आपण शिकलो, इकडे बाउंड्री कंडिशन आहे. सो ऍज यू सी ऑन द स्क्रीन द सिलेबस, we covered Biot-Savart law, Ampere-Circuital law. We covered their applications. That means we derived H bar due to straight current carrying conductor for finite case, infinite case, infinite sheet of current. Types of current density सुद्धा आपण बघितले. Types of current distribution. Line current distribution म्हणजे एका लाईन मधून करंट चाललाय, त्या केसमध्ये आपण I एवढीच व्हॅल्यू सफिशियंट आहे. बट इफ करंट इज फ्लोविंग थ्रू अलॉंग अ सरफेस, त्या केसमध्ये नुसती आय ची व्हॅल्यू चालत नाही, तिथं आपल्याला काय लागतो मग के बार. करंट डेन्सिटी, सरफेस करंट डेन्सिटी के बार, युनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. जर व्हॉल्यूम मधून करंट चाललेला असेल एखाद्या व्हॉल्यूम मधून, तर त्याला त्या केसमध्ये करंटची व्हॅल्यू कशामध्ये देतात? जे बार मध्ये, एम्पियर पर मीटर क्यूब. जे बार इज ऑल्सो करंट डेन्सिटी, व्हॉल्यूम करंट डेन्सिटी, के बार सरफेस करंट डेन्सिटी. हे सुद्धा आपण बघितलं. ठीक आहे. आणि अशाच डेन्सिटीज आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये पण बघितलंय. इलेक्ट्रिक चार्जच्या डेन्सिटीज. ओके. लाईन चार्ज डेन्सिटी, सरफेस चार्ज डेन्सिटी, व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी, रोएल, रोएस, रोवी, कुलम पर मीटर स्क्वेअर, कुलम पर मीटर क्यूब, असं पण आपण मागच्या लेक्चर्सला डिस्कस केलं. आता आपल्या सध्या राहिलंय काय? इवन न्यूमेरिकल्स पण बघितलं आपण. आता या युनिटमध्ये आपलं बाकी काय आहे? In this unit, we are going to discuss what is remaining.
The concept of magnetic flux density, that is B bar, we are going to see today. Types of magnetic materials, that means there are three types of magnetic materials: फेरोमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक अँड डायमॅग्नेटिक मटेरियल. मॅग्नेटिक मटेरियल लागेल का नाही आपल्याला? आणि जगात आहे ना मॅग्नेटिक मटेरियल. मग किती प्रकारचे मॅग्नेटिक मटेरियल आहे? तर तीन प्रकारचे मॅग्नेटिक मटेरियल आहे: डायमॅग्नेटिक मटेरियल, पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल, ओके, अँड फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. मग त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या आहे म्हणून त्या मटेरियलचे टाइप्स वेगवेगळे. ठीक आहे. मग असं आहे, जसं आपण मागच्या युनिटमध्ये बघितलं कंडक्टिंग मीडियम, डायलेक्ट्रिक मीडियम बघितलं की नाही, तसंच इकडे काय मॅग्नेटिक मीडियम्स. मग कोणत्या कोणत्या प्रकारचे मॅग्नेटिक मीडियम असू शकतात, मटेरियल असू शकतात? डायमॅग्नेटिक मटेरियल और मीडियम, पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल अँड फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. मग त्यांच्या प्रॉपर्टी आपण आज बघणार आहे. वन बाउंड्री कंडिशन, बाउंड्री बिटवीन टू मॅग्नेटिक मीडियम. मीडियम 1 इज ऑल्सो मॅग्नेटिक इन नेचर, मीडियम 2 इज ऑल्सो मॅग्नेटिक इन नेचर. फर्स्ट मीडियम परमेबिलिटी इज μ1, सेकंड ची काय आहे μ2. मग बाउंड्रीवर आपल्याला काय शोधायचंय? या बाउंड्री पॉइंट्सवर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट बी बार अँड एच बार. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बी बार अँड एच बार ऍट द बाउंड्री बिटवीन टू मॅग्नेटिक मीडिया. ओके. मग इथं सुद्धा आपल्याला सेम कन्सेप्ट मागच्यासारखे वापरायचे. टँजेन्शियल कंपोनंट बीटी किंवा नॉर्मल कंपोनंट बीएन, ओके नाही, तसंच एच टी अँड एच एन. So we are going to find out B1 bar, B2 bar, H1 bar, H2 bar, आणि त्याला स्प्लिट करायचं आहे आपल्याला. B1T, B1N, B2T, B2N. सेम इज द केस फॉर H1 अँड H2 bar. तर एकच बाउंड्री कंडिशन आहे ती आपण बघूया. द कन्सेप्ट ऑफ पोटेन्शियल इन मॅग्नेटिक फील्ड. तिकडे आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल बघितलं, असा फॉर्म्युला होता V इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन E बार डॉट डीएल बार. असा एक फॉर्म्युला आपण बघितलाय, बाउंड्री कंडिशन मध्ये वापरलेला सुद्धा आहे तो आपण, हो की नाही? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फ्रॉम ए टू बी, सो इट इज द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू पॉइंट्स. सेम, बट हियर वी स्टडीड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी मॅग्नेटिक पोटेन्शियल. पण मॅग्नेटिक पोटेन्शियलचे दोन प्रकार येतात, स्केलर आणि वेक्टर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल. बस, म्हणजे 1, 2, 3, 4 आणि पॉइजन्स. 4 ते 5 पॉइंट्स आहेत, छोटे छोटे. ते आपल्याला बघायचे. तर आपण स्ट्रेट अवे वी विल गो टू मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी कन्सेप्ट बी बार. याच्या आधी आपण एकदा एक इक्वेशन फक्त बघू. काय इक्वेशन होती? हा फॉर्म्युला आहे कशाचा? मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी युजिंग बायोट-सॅवर्ट लॉ. आठवा हा फॉर्म्युला. ठीक आहे. याला इंटिग्रेशन जर केलं तर आपलं काय मिळतं? टोटल एच बार मिळेल. ओके. बघा हे फॉर्म्युले आहेत फॉर लाईन करंट, सरफेस करंट, व्हॉल्यूम करंट. एच बार फॉर लाईन करंट इज इक्वल टू इंटिग्रेशन आय डीएल बार क्रॉस. काय आहे फॉर्म्युला? बघा एकदा सगळ्यांनी स्क्रीनवर बघा. आय डीएल बार क्रॉस प्रोडक्ट आहे दोघांमध्ये, ए आर कॅप डॉट प्रोडक्ट नाही, डिवाइड बाय 4 पाय आर स्क्वेअर लाईन करंट साठी. जर सरफेस करंट असेल असा, त्या केसमध्ये आपण के बार वापरतो, व्हॉल्यूम करंटच्या बाबतीत जे बार वापरतो. फक्त एवढं आयडियल ला याने रिप्लेस करायचं. ऑटोमॅटिक ते फॉर्म्युले आपले कशासाठी? सरफेस साठी आणि व्हॉल्यूम साठी तयार होतात. देन वी डिस्कस्ड एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज व्हेरी सिंपल. आपण मागच्या लेक्चर मध्ये डिटेल मध्ये बघितले. इंटिग्रेशन एच बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू आय एनक्लोज्ड डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन दिस टू. असा आहे एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक आहे. लाईन इंटिग्रल, एका लाईन साठी एच बार जर ऍड करत गेलो तर आपल्याला करंट मिळतो त्या लाईनच्या आतमधून, जो काही करंट जातोय त्या क्लोज लूपच्या आतमधून. ठीक आहे. सो वी स्टडीड दिस, वी डिस्कस्ड these derivations as well. Now today we are going to discuss the concept of magnetic field flux density B bar. जसं तिकडे डी बार होता ना इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये, तसं इकडे काय आहे? बी बार. या डी बारचं युनिट काय होतं? कुलम पर मीटर स्क्वेअर. आता याचं काय असेल मग? इलेक्ट्रिक चार्ज कुलम मध्ये मोजतात, मॅग्नेटिक चार्ज किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स तो आहे तो वेबर मध्ये मोजतात. म्हणून काय याचं युनिट? वेबर पर मीटर स्क्वेअर. वेबर पर मीटर स्क्वेअर. वेबर पर मीटर स्क्वेअरला अजून काय आणखी एक शब्द आहे? टेस्ला.
ठीक आहे. रिलेशनशिप बिटवीन डी बार अँड ई बार इज इक्वल टू डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई बार किंवा एप्सिलॉन ई बार. सिमिलरली बी बार इज इक्वल टू म्यू इंटू एच बार. ओके, किंवा फ्री स्पेस साठी बी बार इज इक्वल टू म्यू 0 एच बार. ठीक आहे, हे रिलेशन लक्षात ठेवा. वेअर म्यू 0 इज अ परमॅबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तुमचं मीडियम फ्री स्पेस असेल तर म्यू 0 येईल, अदरवाइज नुसतं म्यू येईल इथं. आणि नुसतं म्यू किती असतो? म्यू ऑफ एनी मॅग्नेटिक मीडियम मटेरियल इज गिवन ॲज म्यू 0 इंटू म्यू आर. जसं ऍप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर असतं की नाही एखाद्या कोणत्याही मीडियमचं परमिटिव्हिटी, तशीच परमिबिलिटी ऑफ एनी मीडियम इज गिवन ॲज म्यू 0 इंटू म्यू आर, वेअर इट इज ऑफ फ्री स्पेस, इट इज रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ द गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस. आणि म्यू 0 ची व्हॅल्यू ही आहे कॅल्क्युलेशन मध्ये, हीच व्हॅल्यू आपल्याला वापरायची. फ्री स्पेसची एप्सिलॉन 0 ची व्हॅल्यू किती होती? 10⁻⁹ डिवाइड बाय 36 पाय. इफ यू कॅन रिकॉल बॅक, न्यूमेरिकल मध्ये आपण म्यू 0 ची व्हॅल्यू काय वापरली? एप्सिलॉन 0 ची 10⁻⁹ डिवाइड बाय 36 पाय. ही व्हॅल्यू आपण प्रॉब्लेम मध्ये बऱ्याच वेळा वापरली. सिमिलरली इथे म्यू 0 ची व्हॅल्यू अशी आहे 4 पाय इंटू 10⁻⁷. हीच व्हॅल्यू आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना वापरणार आहे, म्हणजे आपले कॅल्क्युलेशन्स कमी होतील. ओके, याच्या व्यतिरिक्त आपण असं एक बघितलं होतं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड ॲज लाईक दिस सिम्बॉल, विच इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. चार्जचा सिम्बॉल बघा क्यू, आणि हा फाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डी बार डॉट ds बार. असं आपण गॉस लॉ मध्ये शिकलो की नाही? इंटिग्रेशन ऑफ डी बार डॉट ds बार इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू साय किंवा फाय म्हणतो आपण इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ डेन्सिटी सरफेस इंटिग्रल ऑफ डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी. Similarly, magnetic flux is denoted by symbol psi, which is nothing but equal to integration b bar dot ds bar. बघा आता इथं तोच फॉर्म्युला आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक साठी, सेम फॉर्म्युला इथं आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन b bar dot ds bar, where magnetic flux is measured in Weber आणि magnetic flux density b bar is measured in Weber per meter square b bar. कळतंय? समजलं का? शालिनी आहे का? शालिनी दळवी. शालिनी, मेक युअर ऑडिओ ऑन. अभिषेक, मेक युअर ऑडिओ ऑन. येस अभिषेक. वैष्णवी. येस सर. समजले का? हो सर. काय समजलं? हे रिलेशन समजले का? बी बार इज इक्वल टू म्यू एच बार. हो सर. मॅग्नेटिक साय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बी बार डॉट ds बार, आणि म्यू 0 ची व्हॅल्यू आहे 4 पाय इंटू 10⁻⁷. हे आपल्याला न्यूमेरिकल्स मध्ये वगैरे वापरायचे. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, so next point we are going to discuss now. The total flux through a closed surface in magnetic field must be 0 because an isolated magnetic charge does not exist. हा concept आहे, isolated magnetic charge does not exist. That's why हा जो मागचा फॉर्म्युला इंटिग्रेशन b bar dot ds bar, मॅग्नेटिक फील्ड साठी, मॅग्नेटिक फील्ड जर असेल, ओके, क्लोज सरफेस साठी, क्लोज सरफेस साठी इंटिग्रेशन ऑफ b bar dot ds bar इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ठीक आहे, जसं इलेक्ट्रिक आपलं कसं होतं, इंटिग्रेशन ऑफ b bar dot ds bar इज इक्वल टू क्यू होता की नाही फॉर्म्युला. इथे बघा, इंटिग्रेशन ऑफ d bar dot ds bar इज इक्वल टू क्यू पण आहे ना. ओके, हा, मग इथे इंटिग्रेशन b bar dot ds bar क्लोज लूप साठी किंवा क्लोज सरफेस साठी मॅग्नेटिक फील्ड 0 येतं, म्हणून इंटिग्रेशन b bar dot ds bar 0 आपण घेतो. आता हा युनिव्हर्सली प्रूव्हन रिलेशन आहे, आपण ऍज इट इज लक्षात ठेवायचं.
इंटिग्रेशन बी बार डॉट ds बार फॉर क्लोज सरफेस इन मॅग्नेटिक फील्ड. क्लोज सरफेस म्हणजे काय? क्लोज सरफेस म्हणजे काय? व्हॉल्यूम. मग ते कोणत्याही शेपचं असू शकतं. क्युबिक व्हॉल्यूम असेल, स्पेरिकल व्हॉल्यूम असेल, ठीक आहे. तर ते मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये असेल तर मग इंटिग्रेशन बी बार डॉट ds बार 0 असतो त्या केससाठी. ठीक आहे. आता पुढे बघा, आपण मागे बघितलंय डायव्हर्जन्स थेरम वी स्टडीड, स्ट्रोक्स थेरम वी स्टडीड. डायव्हर्जन्स थेरम डज व्हॉट? इट कन्वर्ट सरफेस इंटिग्रल इंटू येस व्हॉल्यूम इंटिग्रल. ठीक आहे. आणि तुमचं स्ट्रोक्स थेरम काय करतो? लाईन इंटिग्रल इंटू कॅन बी कन्वर्टेड इंटू सरफेस इंटिग्रल. आठवा, डायव्हर्जन्सच्या केसमध्ये आपल्याला डायव्हर्जन्स घ्यावा लागतो वेक्टरचा, आणि स्ट्रोक्स थेरम मध्ये दिलेल्या वेक्टरचा आपल्याला कर्ल घ्यावा लागतो. ठीक आहे. आता इथे बघा, इफ वी अप्लाय डायव्हर्जन्स थेरम टू दिस लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मध्ये काय सरफेस इंटिग्रल आहे ds, त्याचं आपल्याला कन्वर्जन व्हॉल्यूम इंटिग्रल मध्ये करणं शक्य आहे. बट फॉर दॅट यू हॅव टू टेक डायव्हर्जन्स ऑफ बी बार. डायव्हर्जन्स ऑफ बी बार हाऊ विल यू टेक? डेल डॉट बी बार. जेव्हा असं आपण घेतो त्याला काय म्हणतात? डायव्हर्जन्स ऑफ बी बार. असं जर केलं तर या सरफेस इंटिग्रलचं कन्वर्जन व्हॉल्यूम मध्ये शक्य आहे. दॅट इज व्हॉट वी हॅव डन हिअर. यू सी, अप्लाइंग डायव्हर्जन्स थेरम टू लेफ्ट हँड साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट दिस बी बार डॉट. हे सगळे वेक्टर आहे म्हणून आपण बार देतो. दिस कॅन गिव्ह अस अनदर रिलेशनशिप. जर हे जर 0 असेल, दिस इक्वल टू 0 जर असेल, याचा अर्थ डेल डॉट बी बार सुद्धा 0 असला पाहिजे. इज इट करेक्ट ऑर नॉट? जर हे रिलेशन इज इक्वल टू 0, मिडल टर्म इज इक्वल टू 0, याचा अर्थ काय? डेल डॉट बी बार मस्ट ऑल्सो बी 0. दिस इज वन ऑफ द मॅक्सवेल इक्वेशन. ही एक मॅक्सवेल इक्वेशन आहे. तर मॅक्सवेल इक्वेशन काय प्रकारे? वी आर गोइंग टू स्टडी मॅक्सवेल्स इक्वेशन डीपली इन युनिट नंबर 4. मॅक्सवेल इक्वेशन म्हणजे काय असतं? इट इज अ सेट ऑफ 4 इक्वेशन्स. It is a set of 4 equations. 2 equations are from electrostatic, almost. One is from time varying field and one is from magnetostatics. ठीक आहे. 4 इक्वेशनचा एक सेट आहे, त्याला मॅक्सवेल्स इक्वेशन म्हणतात. आता ते मॅक्सवेल्स एक सायंटिस्ट आहे. ठीक आहे. ते आपण डिटेलमध्ये पुढच्या युनिटमध्ये बघणारच आहे. तर एवढं लक्षात ठेवा का ह्या ज्या इक्वेशन तुम्ही दिसताय तुम्हाला, इंटिग्रेशन बी बार डॉट ds बार इक्वल टू 0, याचा वापर करून आपण डायव्हर्जन्स थेरमचा वापर करून हीच इक्वेशन अशी पण तयार होते, डेल डॉट बी बार इक्वल टू 0. हो की नाही? हे 2 इक्वेशन लक्षात ठेवा. ह्या मॅक्सवेल्स इक्वेशनच्या सेटमध्ये तुम्हाला दिसतील. जसं गॉस लॉ आहे ना, इंटिग्रेशन डी बार डॉट ds बार इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू साय, ते तुम्हाला गॉस लॉ ते सुद्धा तुम्हाला मॅक्सवेल इक्वेशनच्या सेटमध्ये दिसेल. मॅक्सवेल इक्वेशन म्हणजे काय? सेट ऑफ 4 मॅथमॅटिकल इक्वेशन. त्यापैकी एक आहे फॅरेडेज लॉची इक्वेशन, एक आहे गॉस लॉची इक्वेशन, एक आहे एम्पियर सर्किटल लॉची इक्वेशन, आणखी एक इक्वेशन आहे. म्हणजे थोडक्यात त्या ऑलरेडी आपण स्टडी केलेल्या इक्वेशन्स आहेत, त्याच एकत्र करून त्या ग्रुपला आपण मॅक्सवेल्स इक्वेशन म्हणतो. आता पुढे बघा, ह्या आहेत त्या मॅक्सवेल्स इक्वेशन स्टॅटिक फील्ड साठी. बघा, मॅक्सवेल्स इक्वेशन फॉर स्टॅटिक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड. स्टॅटिक फील्ड, मग कोणते कोणते स्टॅटिक फील्ड आपण शिकलोय? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड, मॅग्नेटोस्टॅटिक फील्ड शिकलोय की नाही? शिकलोय ना. सो डेल डॉट डी बार इज इक्वल टू रो व्ही आणि डी बार डॉट ds बार हे आपण शिकलोय की नाही? इज इक्वल टू क्यू, असं शिकलोय की नाही? दॅट इज नथिंग बट गॉस लॉ, विच इज, आता हा गॉस लॉ आहे, या गॉस लॉ मॅक्सवेलची इक्वेशन, फर्स्ट मॅक्सवेल इक्वेशन सुद्धा म्हणतो. ठीक आहे. इंटिग्रेशन बी बार डॉट ds बार आता शिकलो की नाही आपण? आत्ताच शिकलो. आणि या इक्वेशन वरून आपल्याला काय मिळालं? डायव्हर्जन्स थेरम वापरल्यामुळे डेल डॉट बी बार इक्वल टू 0. दिस इज सेकंड मॅक्सवेल इक्वेशन. इंटिग्रेशन ई बार डॉट dl बार हे शिकलोय की नाही आपण? वर्क डन पोटेन्शियल मध्ये फॉर्म्युला आहे का नाही? इंटिग्रेशन ई बार डॉट dl बार, याच्यावरूनच, ठीक आहे, याच्यावरूनच आपल्याला हे रिलेशन मिळतं, कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू 0. दिस इज थर्ड मॅक्सवेल इक्वेशन. आणि एम्पियर सर्किटल लॉ सुद्धा आपण शिकलोय. इंटिग्रेशन एच बार डॉट dl बार इज इक्वल टू व्हॉट? इज इक्वल टू आय आहे, असतं की नाही? इज इक्वल टू आय आपण शिकलो की नाही? आय. आणि आयलाच आय सुद्धा आपण करंट डेन्सिटी मध्ये असं एक्सप्रेस करू शकतो की नाही?
जे बार काय असतं, करंट डेन्सिटी असते की नाही, एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. हा, मग त्याच्यावरूनच आपल्याला हे सुद्धा एक रिलेशन मिळतं, कर्ल ऑफ एच बार इज इक्वल टू जे बार. दिस इज फोर्थ मॅथमॅटिक मॅक्सवेल इक्वेशन. या 4 मॅक्सवेल्स इक्वेशन आहेत, हे आपण डिटेलमध्ये परत एकदा बघणारच आहे युनिट नंबर 4 मध्ये. कोणत्या कोणत्या मॅक्सवेल इक्वेशन आहे? गॉसलॉची इक्वेशन म्हणजे मॅक्सवेल इक्वेशनच येते. तिच्याच पॅरलल जी इक्वेशन आहे इंटिग्रेट, इथं डी बार डॉट डीएस बार, इथं बी बार डॉट डीएस बार, ती सुद्धा मॅक्सवेल इक्वेशन म्हणून ओळखली जाते. जसा हा जो फॉर्म्युला आहे, दिस इज थर्ड मॅक्सवेल इक्वेशन. अँड एम्पियर सर्किटल लॉ, याला आणखी एक नाव काय, फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन. ठीक आहे, हे सगळे आपण घेतलेले आहेत. आता मॅग्नेटिक स्केलर आणि वेक्टर पोटेन्शियल काय प्रकार आहे, वाचा बरं स्क्रीनवर कोणत्या कोणत्या इक्वेशन आहे लक्षात ठेवा. प्लीज गो थ्रू द इक्वेशन्स ऑन द स्क्रीन. बघा, जसं आपल्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फील्ड मध्ये आपण शिकलोय, ई बार इज ऑल्सो इक्वल टू मायनस डेल व्ही, हे रिलेशन आपण डिराईव्ह केलेले, याच्यावर न्यूमेरिकल सुद्धा आपण मागच्या लेक्चर्स मध्ये सॉल्व्ह केलेलं आहे. इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव्ह ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. याला काय म्हणतात, डेलचं मल्टिप्लिकेशन एखाद्या स्केलर बरोबर ज्यावेळेस आपण करतो, तर याला काय म्हणतो आपण, ग्रेडियंट ऑफ गिवन स्केलर. आता इथं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हा एक स्केलर आहे, दॅट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. ओके, त्याला जर मायनस अटॅच केलं तर मग दॅट इज इक्वल टू ई बार, असं रिलेशन आहे. आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलच्या बाबतीत त्यावेळेस आपण बघितलंय, त्याच्यावर न्यूमेरिकल पण सॉल्व्ह केले. इन विच मीन्स there is a relationship between E bar and electric potential. Okay, what is that relation? Electric field intensity is equal to negative gradient of electric potential. Okay, similarly we can have another relation for, आता इथं V आहे, हा जो V आहे हा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. सिमिलरली मॅग्नेटिक पोटेन्शियल आपण VM ने दाखवतो, स्केलर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल. ठीक आहे, मग ते कसं असेल रे, त्याचा सेम फॉर्म्युला, याच्यावरून हा फॉर्म्युला येतो बघा. तसं तिकडे फॉर्म्युला आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये, इथं इंटेन्सिटी आहे इलेक्ट्रिक फील्डची, तर इथं मॅग्नेटिक फील्डची इंटेन्सिटी, इकडे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, इकडे मॅग्नेटिक पोटेन्शियल VM. सेम रिलेशनशिप, बट फॉर दिस जे बार मस्ट बी इक्वल टू 0, म्हणजे मॅग्नेटिक करंट डेन्सिटी 0 असायला पाहिजे. जर हे रिलेशन तुमचं लक्षात आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला हे रिलेशन लक्षात ठेवता येईल ना. ई बार काय आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, आणि व्ही काय आहे, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. मग इथं एच बार काय आहे, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी, मॅग्नेटिक पोटेन्शियल. ठीक आहे, समजलं. हा, आता हे झालं स्केलर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल. आणि हे काय प्रकार आहे, ए बार. दोन प्रकारचे मॅग्नेटिक पोटेन्शियल मी म्हटलो ना, एक स्केलर आणि एक वेक्टर. स्केलर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल इज डिनोटेड ॲज व्ही ऑर VM, अँड वेक्टर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल इज डिनोटेड ॲज ए बार. एवढं लक्षात ठेवा. तर स्केलर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल साठी हा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, आणि वेक्टर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल साठी कोणता फॉर्म्युला आहे, what is the formula of A bar? Formula for A bar is this, B bar is equal to curl of A bar. ज्यावेळेस एखाद्या डेल ऑपरेटरचं एखाद्या वेक्टर बरोबर आपण मल्टिप्लिकेशन जेव्हा करतोय, फॉर एक्झाम्पल H बार शी मल्टिप्लाय केलं, याला काय म्हणतो आपण, याला काय म्हणतो, डेल क्रॉस H बार किंवा कर्ल ऑफ H बार. सिमिलरली हिअर कर्ल ऑफ A बार दिसतोय तुम्हाला, दॅट मीन्स कर्ल ऑफ वेक्टर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल. दोनच रिलेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. व्हॉट विच आर दोज, H bar is equal to minus del VM, स्केलर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल, आणि वेक्टर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल रिलेशन काय, B bar मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बरोबर आहे. तिकडे H bar बरोबर होतं रिलेशन इंटेन्सिटी बरोबर, इकडे मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बरोबर आहे. B bar is equal to del cross A bar. असे दोन रिलेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, बाकीचे इक्वेशन लक्षात नाही राहिले तरी चालतील. ओके, सो यू अंडरस्टूड स्केलर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल, वेक्टर मॅग्नेटिक पोटेन्शियल. त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, जसं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये ई बार इज इक्वल टू मायनस डेल VM आहे, व्ही आहे, तसंच इकडं H बार इज इक्वल टू मायनस डेल VM आहे. तिकडं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल असतं, तसं इकडे मॅग्नेटिक पोटेन्शियल असेल. ओके, त्याच्यावर न्यूमेरिकल येतात बघा, असे छोटे छोटे न्यूमेरिकल एक्झाम मध्ये असतील. तुम्हाला काय दिले बघा, याच्या प्रॉब्लेम मध्ये सहज बघूया. ए बार दिलाय बघा, हा रो म्हणजे R आहे आपल्या भाषेत, R². ठीक आहे, ए बारचं युनिट काय दिलंय, वेबर पर मीटर. कॅल्क्युलेट द टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू सरफेस दिलाय. मग फॉर्म्युला काय आपला, ए बार दिलाय म्हटलं, हाच फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे.
डेल क्रॉस ए बार, बी बार इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए बार. हा फॉर्म्युला आपण बघितला की नाही. मग काय नाही, मग आता आपल्याला माहिती आहे दिस इज कॉल्ड एज कर्ल. आता कर्ल, कोणत्याही वेक्टरचं कर्ल डिपेंड कशावर असतं, 3 फॉर्म्युले असतात. कार्टेशियन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे ना, एक तर कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल. आता आपण बघायचं ए बार कोणत्या कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये दिलाय. हा ए बार दिलाय, इथे दिलाय की नाही, कोणत्या याच्यामध्ये दिलाय, आर दिसतोय. बरं ठीक आहे, आर मग एक तर सिलेंड्रिकल असेल किंवा स्पेरिकल असेल, कार्टेशियन नसेल. मग सिलेंड्रिकल आहे का स्पेरिकल आहे, इथं कळेल बघा. फाय दिलाय आणि झेड दिलाय. आर फाय झेड कोणाचे कोऑर्डिनेट्स असतात, सिलेंड्रिकलचे का स्पेरिकलचे? अभिषेक, वैष्णवी, आर फाय झेड हे कोणत्या कोऑर्डिनेट सिस्टमचे कोऑर्डिनेट्स असतात? विशाखा, मेक युअर ऑडिओ ऑन. अरे पटकन सांगा. स्पेरिकल. हा, स्पेरिकलचे का सिलेंड्रिकलचे? स्पेरिकलचे असे असतात ना कोऑर्डिनेट्स, आर, थीटा आणि फाय. स्पेरिकलचे हे असतात, एक रेडियस, स्पियरची रेडियस आणि हे 2 अँगल. सिलेंड्रिकलचे कोऑर्डिनेट्स असतात हे आर, फाय आणि झेड. मग आता आर फाय झेड म्हणल्यावर मग इथं कर्ल आहे, या साईडला कर्ल आपल्याला शोधायचा आहे. ए बार दिलाय, मग कर्लचे स्पेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मध्ये परत 3 फॉर्म्युले आहेत. कळतंय की नाही? सॉरी, सिलेंड्रिकल साठी कर्लचा फॉर्म्युला आपल्याला जो आहे तो आपण बघितलेला आहे सुरुवातीच्या लेक्चर्स मध्ये, त्याच्यावर न्यूमेरिकल सुद्धा सॉल्व्ह केलेले आहेत. तर कर्लचा फॉर्म्युला वापरायचा आणि इथं ए बारचा कर्ल कॅल्क्युलेट करायचा, तो तुम्हाला बरोबर एवढा मिळून जाईल. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला स्वतःला करावं लागतील. तो फॉर्म्युला तुम्हाला लिहावा लागेल आधी. हा कर्लचा फॉर्म्युला शोधा मागच्या लेक्चर्स मधून, तो लिहा नोटबुकवर आणि त्यानुसार बघा. आता ए बार कोणत्या डायरेक्शनला दिलेला आहे, फक्त ए झेड कॅप डायरेक्शनला आहे. सो ए बार इज ऍबसेंट इन आर डायरेक्शन एज वेल एज येस फाय डायरेक्शन. म्हणून फक्त काय झालं, एकच कंपोनंट इथं आला डेरिव्हेटिव्हचा. म्हणजे फॉर्म्युला सुद्धा थोडाच वापरावाची गरज पडली. मोठा फॉर्म्युला येतो त्यापैकी एकच पार्ट, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट्स आर 0. ए बार इज ऍबसेंट इन आर डायरेक्शन अँड फाय डायरेक्शन. ओके, मग काय नाही, मग बाकीचे हे कोऑर्डिनेट दिले. फाय व्हॅरीज टू 0 to 2π/2. R varies from दिले त्यांनी 1 to 2 and Z varies from 0 to 5. 0 to 5. मग ते कोऑर्डिनेट्स फक्त इथे टाकले बघा. 0 to 5, R varies from 1 to 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाकत गेलं, बरोबर आपल्याला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स मिळाला. ठीक आहे, असं इक्वेशन आहे. हे प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतः सोडवायचा आहे. आता आपले 2 पॉइंट फक्त बाकी राहिलेत. तर आता टाइम आता तर संपतोय. एक 10 मिनिटासाठी परत एकदा जॉईन करा तुम्ही, चालेल ना? वैष्णवी, स्नेहल, हॅलो, अभिषेक, शरायू. येस सर. हा, एक 10 मिनिटासाठी जॉईन करा. मी आता थांबतो कारण टाइम संपलाय, मध्ये बंद पडेल ते.